नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सूक्ष्मरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
આમ નહીં. श्रेष्ठ यद्यदासरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जनः तत देवेतरो जनः तत देवेतरो जनः तत देवेतरो जनः यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जनः यद्यदासरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते 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 स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यस्य मत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदासरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जनः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं न मे पार्थास्ति कर्तव्यं न मे पार्थास्ति कर्तव्यं न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु कंचन त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं नानवाप्तं वाप्तव्यं नानवाप्तं वाप्तव्यं नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्थितं न मे पार्थास्थितं कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन
नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थाति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचनं नानावाप्यं वाप्ययं वर्त एव च कर्मणि। હવે હારે બે यद्यदासरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जन स यस्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्यव्यं वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। हरि ओम हरि ओम। परमार्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जय भगवान। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचनं नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 181મો દિવસ, બરાબર ને? 121 દિવસથી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અભ્યાસ અને મનન ચિંતન કરતા રહેલા છીએ। આજે ભગવાન અર્જુનને પોતાનું આખું જીવન કેવી રીતનું છે ને એ સમજાવે છે। નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેષુ કિંચનમ નાના વાપ્તમ વાપ્તમ વર્ત એવ ચ કર્મણિ। આ કર્મયોગ આલે છે, ત્રીજો અધ્યાય એટલે કર્મયોગ। આ જગતની અંદર કર્મ કર્યા વગર કોઈ માણસ રહી શકવાનો નથી। કોઈ કે હું કાંઈ કરતો જ નથી તો એ ખોટી વાત। કર્મ તો એનું સતત ચાલુ જ હોય છે, એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે। ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના 21મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા। યદ્યદા ચરતી શ્રેષ્ઠ, જે શ્રેષ્ઠ લોકો જેવું વર્તન કરે જેવું આચરણ કરે એવું વર્તન ને આચરણ એની પછીનો જે વર્ગ છે ને એ બધું કરે। તેથી શ્રેષ્ઠ પુરુષે કેવી રીતનું રહેવું જોઈએ ને એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું। જે જગતના શ્રેષ્ઠ પુરુષો છે, કેટલા પેલા શ્રેષ્ઠ હતા, હવે થોડોક એકાદો કાનર માત્ર નીકળી ગયો એટલે શેઠ થયા, અને શેઠમાંથી ઉપલો કાનર માત્ર ઉડી ગયો એટલે શઠ થઈ ગયા, બરોબર ને? પેલા શ્રેષ્ઠ લોકો હતા, ભગવાને શ્રેષ્ઠ લોકોનું વર્ણન કર્યું છે કે શ્રેષ્ઠ લોકો જેવું અનુસરણ કરે જેવું જીવન જીવે ને એ પછી એનું અનુસરણ બધા કરતા હોય છે। તેથી ઘરનો આવી રીતનો શું કહેવાય મોભી હોય, સમાજનો આવી રીતનો પ્રમુખ હોય કે આધ્યાત્મિક નેતા હોય કે સાંસ્કૃતિક નેતા હોય કે રાજનીતિનો નેતા હોય, એણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ને એ ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયના 21મા શ્લોકની અંદર યદ્યદા ચરતી શ્રેષ્ઠ આમ કરી અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો। શ્રેષ્ઠ પુરુષ જે આચરણ કરે છે અન્ય માણસો પણ તેવું જ આચરણ કરે છે। તે કંઈ પ્રમાણ કરી આપે છે, બીજા મનુષ્યો તે પ્રમાણે આચરણ કરે છે। શ્રેષ્ઠ માણસોને બગડવાની છૂટ નથી ભાઈ।
નાનો માણસ બગડે એકાદો ખાડામાં જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ શ્રેષ્ઠ સમાજનો જે 25-50 કે 500 લોકો લઈને જે ફરે છે અથવા 500 લોકોને જેના ઉપર શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે કે આ અમારો ગુરુ છે અથવા આ અમારો મોભી છે, એવા લોકોને બગડવાની છૂટ નથી એમ ગીતા કહે છે. એવાને બગડવાની, એકાદો પડે ખાઈડમાં તો પડવા જ જોઈએ, એને કંઈ વાંધો, પણ સમાજનો જે પ્રતિનિધિ માણસ છે ને એને છૂટ એને ગીતા આપતી નથી. એ આપણે ગઈકાલે વિચાર્યું. શ્રેષ્ઠ માણસને બગડવાની છૂટ નથી, કારણ કે તેની પાછળ લાખો લોકો ચાલતા હોય છે, લાખો લોકો એનું અનુસરણ કરતા હોય છે. તેથી શ્રેષ્ઠ માણસે સમાજમાં સમજી અને રહેવાનો, જેને શ્રેષ્ઠ બનવું છે તેને રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એકલો માણસ જાય ખાડામાં, એની કાંઈ ગીતા કે એની કાંઈ મને ચિંતા નથી એમ કે. મોટા માણસોને બગડવાની છૂટ નથી એમ ગીતાકાર કહે છે. યદ્યદા ચરતી શ્રેષ્ઠ સામે ઉદાહરણ જનક રાજાનું અહીંયા ભગવાને મૂકી દીધું કે જનક રાજાનું ચરિત્ર, એનું જીવન, એનું આધ્યાત્મિક, એનું રાજનીતિક ને બધું એનું જીવન જોઈ લે. જીવન અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા એક જ માણસની અંદર હોય. સાંસ્કૃતિક જીવન હોય, આધ્યાત્મિક જીવન હોય, કૌટુંબિક જીવન હોય, સામાજિક જીવન હોય, રાજનીતિનું જીવન હોય. આ બધા એક જ માણસમાં હોય કે ન હોય? બધાના અલગ અલગ આવી રીતના જીવનો હોય છે. ઘરમાં હોય તે આપણે દાદા, ક્લબમાં આપણે જઈએ ત્યારે આપણો પ્રમુખ થઈ ગયા ભાઈ, કેમ આ કે ક્લબના પ્રમુખ આવ્યા છે, બરાબર, તો ત્યાં માણસ તો એકનો એક છે, બરાબર ને. તો એના જેવી રીતે અલગ અલગ જીવનો હોય છે, એમાં ગીતા કહે છે કે સામે ઉદાહરણ જનક રાજાનું આપ્યું અને સાથે સાથે 21મા શ્લોકમાં મોટા લોકોની જવાબદારી બતાવી દીધી. 21મા શ્લોકની અંદર ભગવાને મોટા લોકોની જવાબદારી કેવી રીતની હોય છે ને એ વાત એને બતાવી. એ આપણે ગઈકાલે જોતા હતા. સાચું કહેનારો માણસ જીવનમાં આવે તો ઈશ્વરની કૃપા સમજો એમ. નકર રોડ ઉપર ને ગટરમાં નાખવાળા અથવા ઊંધા રસ્તે ચડાવવાળા તો દુનિયામાં ઘણા મળશે ઈર્ષાથી, કે આપણે આમ તો એને પહોંચી ગયું નથી પણ ઊંધે રસ્તે ચડાવી દઈએ ને એટલે એ આ મરી ગયેલો જ છે, કે આપણે આમ મારવાની જરૂર. આવા માણસો તો સમાજમાં ઘણા બધા મળે, પણ અહીં કહે છે કે સાચું કહેનારો માણસ જીવનમાં આવે તો ઈશ્વરની કૃપા સમજો. ભાટાઈ અને સમસાગીરી કરનારો તો દુનિયામાં અનેક લોકો ડગલે ને પગલે માણસને મળે, પણ આવી રીતનો સાચું કહેનાર જો કોઈ સંત મહાપુરુષ અથવા આવી રીતના આચાર્ય જો મળી જાય તો આપણા નસીબનું ભાગ્ય આપણે સમજવું જોઈએ. તેથી આપણું ભાવગીત છે ને, આપસે ના હાથ કોઈ પગને સૌ ખેંચશે, સૌ ફેંકશે, ફક્ત કહેશે પ્રભુ તુજને મારો, અપી ચેતસુ દુરાચારો, અપી ચેતસુ. બહુ સરસ ભાવગીત છે. આપસે ના હાથ કોઈ પગને સૌ ખેંચશે. હાથ આપવા માટે જગતમાં બહુ જ લોકો ઓછા, કાંઈ વાંધો નહીં, હાલ તારી સાથે છો, કાંઈ હું મુશ્કેલી છે, આમ કરીને હાથ આપવાવાળા ઓછા મળે, પણ ટાંટિયા ખેંચવાળા, પગ ખેંચવાળા પુષ્કળ મળે છે. તેથી અહીં કહે છે એટલે કે આર પાર જીવન વિકાસ માટે વાત કડવી લાગશે તો પણ કહે છે. સંતો છે, મહાપુરુષો છે, કોઈની પાસે બેસવા જાય થોડું આડું અવળું જોવે એટલે એને એમ થાય કે આનું જીવન પદ્ધતિ થોડીક આડી અવળીને ખોટી છે, તો કડવું કેવું પડે ને, તો સંતોને મહાપુરુષ એને કડવું પણ કહે અને સારા રસ્તે વાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે આર પાર જીવન વિકાસ માટે વાત કડવી લાગતી હોય તો પણ કહે છે. કડવી દવાથી જ રોગ દૂર થાય. ડૉક્ટર એટલે જ કડવી દવા આપે ને, પીવાનું મન તો કોઈને થતું ન હોય, પણ રોગ જો દૂર કરવાનો હોય તો કડવી દવા પીધા વગર છૂટકો નથી. સંતો અને મહાપુરુષો આપણે સમાજમાં ઘણીવાર કડવી દવા આપતા હોય છે, પણ એ આપણા કલ્યાણ માટે, આપણા શરીર માટે, કે આ થોડોક આડો અવળો હાલે છે, એ જો સીધા રસ્તા ઉપર હાલે ને તો એને મોક્ષ અથવા એનું કલ્યાણ થઈ જાય. આ મહાપુરુષોની લાંબી દ્રષ્ટિ હોય છે. તેથી લાંબી દ્રષ્ટિ સામાન્ય લોકોને ન હોય, પણ મહાપુરુષ અને સંતોને લાંબી દ્રષ્ટિ હોય કે આના પછી આવી રીતનું જો વર્તન એનું ચાલુ રહેશે તો આની અધોગતિ નક્કી છે. તેથી કડવી દવા પાવાનો જો પ્રસંગ આવે તો સંતો, મહાપુરુષો, આચાર્યો સમાજના અનેક લોકોને કડવી દવા પણ પાઈ છે. જેની પાસે થોડું નેતૃત્વ છે તેમણે જાગવું જોઈએ. કોઈ 5 લોકોનો વડા છે, કોઈ 10નો છે, કોઈ સોસાયટીનો છે, કોઈ ઓલી તાલુકાનો છે,
જે નાના મોટા નેતૃત્વ તો બધા પાસે હોય છે. ઘણી વાર તો એમ થાય કે અમારે ભાઈ 5 જણાનું ગ્રુપ છે, અમે બધા તાપી કિનારે ને હાલવા બધા હારે જ જાય સવારમાં વહેલા ઉઠી. એ નાના નાના ગ્રુપમાં નેતૃત્વ તો દરેકનું હોય જ છે. તો અહીં કહે છે કે જેની પાસે થોડું થોડું નેતૃત્વ છે તેમણે જાગવું જોઈએ, એણે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. એમ ત્રીજા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં ભગવાને આપને સમજાવ્યું, કુટુંબનો પ્રમુખ હોય તો પણ એને જાગવાની જરૂર છે. સંસ્થાનો પ્રમુખ હોય, જ્ઞાતનો પ્રમુખ હોય, સમાજનો પ્રમુખ હોય કે રાજકીય નેતા હોય, કલાકાર હોય તો પણ, સાહિત્યકાર હોય, શિક્ષણ શાસ્ત્રી કે ધાર્મિક નેતા હોય, જે નેતૃત્વ કરે છે ને એ લોકોએ થોડું સમજી વિચારીને જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શા માટે? તો કે એની પાછળ હજારો લોકોને લાખો લોકો એનું અનુસરણ કરીને ચાલવાવાળા હોય છે. એ એક જો ખાડામાં પડે તો 1000 લોકોને ખાડામાં નાખે. એટલે અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 3જા અધ્યાયના 21મા શ્લોકની અંદર ભગવાને સમાજની અંદર રહેતો જે આવો નેતૃત્વ કરનાર જે વર્ગ છે ને એને માર્ગદર્શન 3જા અધ્યાયના 21મા શ્લોકની અંદર આપ્યું છે. ખાલી કંકુ તિલક કરી અને હાલો આવી રીતની પેલી છે ને એમાં બાંધીને મૂકી ગયો ભગવાનના, જ્યાં ભગવાનની પૂજા થાય. ગીતા આટલા માટે ચંદન લગાડવા માટે, ખાલી ચાંદલો કરવા માટે નથી. કોર્ટમાં ખાલી સોગંદ ખાવા માટે ગીતા નથી. ગીતા એ જીવન ગ્રંથ છે, ધાર્મિક ગ્રંથ નથી. ભલે આપણે એને ધાર્મિક ગ્રંથ કહીએ છીએ, પણ શાસ્ત્રકારો તો કહે છે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ જીવન ગ્રંથ છે, જીવન જીવવા માટેનો ગ્રંથ છે. પછી સમાજનો બોટમથી ટોપ સુધીનો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો એ ગીતાને માર્ગદર્શન આપે છે. તેથી જેથી તમારા આચરણથી બીજાને જીવવાનું મન થાય એવું નેતૃત્વ ખરાબ થયું તો એક આંધળો હોય તો બીજા આંધળાને દોરીને તો ખાડામાં નાખ્યા વગર રહે નહીં. તેથી નેતૃત્વ સંભાળનાર જે વ્યક્તિ છે એણે કેવી રીતનું રહેવાનું એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ 3જા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું. તું વિદ્યાવાન છો, ખાલી ભાષણો આપે છે, તારું જીવનનું ઠેકાણું નથી. એમ જીવન જીવવાનું ઠેકાણું નથી. અને વાણી સારી હોય એટલે ઘણા સારા મોટા મોટા ભાષણો પણ આપતો હોય છે. ગમે તેવા કાળા હોય તો અમારું સાંભળો નહીં. ઘણીવાર એ લોકો એમ કે અમે વાણી તો સારી બોલી છે ને, અમારા રાતના ગમે એવા ધંધા હોય તો એની પાછળ તમે જોવો નહીં. ત્યારે એમ કહેવાનું મન થાય કે આવા લોકોનો પડછાયો પડે ને તો પણ નાય નાખવું જોઈએ. ત્યારબાદ 3જા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ સરસ પોતાની જાતને હોડમાં મૂકી છે. કેવી? અત્યાર સુધી જુદા જુદા દ્રષ્ટાંતો આપી અને માણસે કેવી રીતનું નેતૃત્વ કરવું એ રાજા જનકનું દ્રષ્ટાંત આપી અને પાર્થ એટલે અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે પાર્થને અહીંયા પોતાની જાતમાં હું કેવી રીતનો છું, હું શું કરું છું ને એ ભગવાને આખું અહીંયા પાર્થને બતાવ્યું છે. તેથી આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો ભગવાને પ્રયત્ન કર્યો છે. 3જા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને બહુ સ્પષ્ટ રીતે કર્મયોગ સમજાવ્યો છે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાન વાપ્તમ વર્ત એવ ચ કર્મ. બહુ સર નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્ય કે હે પાર્થ, મારે આ જગતની અંદર, આ જગત પૂરતું નહીં પણ 3 લોકની અંદર, એટલું જ નહીં 14 બ્રહ્માંડની અંદર મારે કશું જ કરવાનું નથી. નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ. આ 3 લોકની અંદર 14 બ્રહ્માંડમાં મારે કાંઈ જ કરવાનું નથી. શા માટે? કે સર્જન જ મેં કર્યું છે. પૃથ્વીની અંદર બ્રહ્માને નિમિત્ત બનાવી અને આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું આ બધું કામ મેં કર્યું છે. કોઈ કામ હવે કરવાનું મારે બાકી રહ્યું નથી, પણ છતાંય હું કર્મ કરતો રહ્યો છું. એટલે બહુ સરસ અર્જુને કહે છે કે તું કર્મ કરવાની ના પાડે છે ને, આ કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છોડી અને તું સંન્યાસ બની અને નિવૃત્તિ થવા માગે છે ને, તો નિવૃત્તિ તારે લેવાનું. મેં પણ નિવૃત્તિ લીધી નથી. જ્યાં સુધી દેહોત્સર્ગ થયો ને, જન્મથી શરૂઆત કરી અને દેહોત્સર્ગ થયો ત્યાં સુધી મેં ક્યારેય નિવૃત્તિ લીધી. એક કામ પૂરું થાય બીજું, બીજું પૂરું થાય ત્રીજું, એમ કામ તો માણસે કરવું જ જોઈએ. એમ કિંચનમ આ લોક અને
ત્રણ લોકની અંદર મારે કાંઈ કરવા જેવું નથી, છતાંય હું કર્મ કરતો રહ્યો છું. તેથી તારે પણ કર્મયોગ કરવો જોઈએ. તું સંન્યાસની જે ભાષા બોલે છે, નિવૃત્તિ લેવાની ભાષા બોલે છે, યુદ્ધની અંદર મારે હવે લડવું નથી, હવે હું મારું ગાંડી ઉપાડીશ નહીં, આવી તું જો ભાષા બોલે છે ને એ તારી ભાષા ખોટી છે. કારણ કે હું આવી રીતનું વર્તન કરું છું, તો હું જે પ્રમાણે વર્તન કરું ને એવી રીતે મારી પાછળ ચાલનાર અનેક લોકો એ પ્રમાણે વર્તન કરે. તારે તું શ્રેષ્ઠ છો, તું કુંતીનો પુત્ર છો, પાર્થ છો, તેથી શ્રેષ્ઠ છો. અને શ્રેષ્ઠ લોકોએ ગમે ત્યાં અગવડ આવે તો ભાગવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં. તને તો તું તો ભાગવાની વાત કરે છે. થોડી ઘણી અગવડ આવી, પિતામાં ભીષ્મ દેખાણા, દ્રોણાચાર્ય દેખાણા, કૃપાચાર્ય દેખાણા, આવા મહાન લોકોના ખોળામાં નાનાનો મોટો થયો, જેણે મને સંસ્કાર અને શિક્ષણ બંને રીતની વિદ્યા શીખવાડી, એની સામે મારે કેમ લડવું, એના ડોકા મારે કેમ કાપવા? આ નાનો એવો તને મોહ જે ઉત્પન્ન થયો છે ને એ મોહને દૂર કરી અને તારો ક્ષત્રિય ધર્મ તું બજાવ. એમ ભગવાન અત્યારે હું પણ મારો ધર્મ સારી રીતે બજાવી રહ્યો છું એમ કે. હે પાર્થ, મારે ત્રણેય લોકમાં ન તો કશું કર્તવ્ય છે કે ન તો કશીએ પ્રાપ્ત કરવા જેવી વસ્તુ અપ્રાપ્ય છે, છતાં પણ હું કર્તવ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત છું. તમે કીધું કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની અંદર મારા તમે સારથી બની જાઓ, તો મેં ના પાડી. હું સારથી બનીને કુરુક્ષેત્રમાં હું કામ કરવા માટે તો આવી ગયો. મને કાંઈ નાનું કામ લાગ્યું નહીં, નકર ડ્રાઈવરનું કામ તો નાનું જ ને. આપણે 50 લાખની 2 કરોડની ગાડીમાં ફરતા હોય અને ડ્રાઈવર આપણે રાખ્યો હોય, બરાબર, 5, 10, 15, 20 હજારનો પગારદાર, એને આપણે જ્યાં કહીએ ત્યાં આપણને શેઠને લઈ જાય કે નહીં? લઈ જાય ને. તો ડ્રાઈવરને કાંઈ પોતાનું સ્વતંત્રતા નથી. એને તો શેઠ કે ભાઈ આપણે અહીંથી કામરેજ જવું છે ને કામરેજથી બારડોલી જવું છે, તો કે વાંધો નહીં, એ સરનામું આપી જાય, ત્યાં લઈ જાય. એ કે ના ના, ત્યાં નહીં, આપણે હાલો ને કીમ બાજુ જઈ. ડ્રાઈવર કહેતો હાલે? ડ્રાઈવર કહેતો હાલે? અહીં ડ્રાઈવર કોણ બન્યા છે? ભગવાન. કોના ડ્રાઈવર બન્યા? અર્જુનના. અર્જુનના ડ્રાઈવર બનવા એટલે કેટલું નીચું કામ કરવાનું એમ. આજનો ડ્રાઈવર હોય તો ને શેઠ ગમે ત્યાં મુંબઈ લઈ જાય, કલકત્તા લઈ જાય ગાડી, એને કે એ પ્રમાણે ડ્રાઈવરે કરવાનું હોય છે. અહીંયા કહે છે કે હે અર્જુન, મારે આ જગતની અંદર કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું બાકી રહ્યું. ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ, 3 લોકની અંદર સર્જન કરનાર હું છું, સંભાળવા વાળો હું છું, અને જરૂર પડે ત્યારે નાશ કરવાવાળો પણ, વિલય કરવો પણ હું છું. પણ છતાંય હું આજે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તે મને કીધું ને કે હવે ભગવાન મારે શું કરવાનું, ત્યારે તે મને ઓર્ડર આપ્યો કે હવે કુરુક્ષેત્રના મધ્ય ભાગમાં મારો રથ લઈ જાઓ અને દુર્યોધનનું કલ્યાણ કરવા માટે કોણ કોણ અહીંયા એના પક્ષમાં આવ્યા છે એને બધાને આજનો દિવસ જોઈ લો. કાલ તો એ કોઈ જોવા મળશે. આટલો થનગનાટ, આટલો ઉત્સાહ, આટલી સ્ફૂર્તિ લઈ અને યુદ્ધના મેદાનમાં ભગવાનને લઈ મારો રથ તમે મધ્ય ભાગમાં રાખો અને મારી સાથે મારી સામે 11 અક્ષરની સૈન્યની અંદર કોણ કોણ મહારથીઓ આ ગાંડીવની સામે ટકવાના છે એ મારે જરીક જોવું છે. એટલે એકવાર તમે મને લઈ જાઓ ને એટલે સાંજે યુદ્ધ પૂરું કરી અને હસ્તિનાપુરની ગાદી પ્રાપ્ત. આમ કરીને થનગનાટ સાથે કેવો હાથ ક્યાં ગયો? રથમાં બેઠા બેઠા ગાંડી ઉપર હાથ લઈને કે ભગવાન તમે મધ્ય ભાગમાં મારા રથને લઈ જાઓ. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, થોડો અહમ આવી ગયો. આવડા મોટા માણસને કાંઈ ઓર્ડર કરાય? અર્જુને તો ઓર્ડર ઠોકી દીધો. હું આવડો મોટો જે 3 લોકનું સંચાલન કરે છે એટલો વિવેક થોડો કાંઈ ગુમાવવાની વેદવ્યાસ લખે છે કે થોડોક અર્જુને વિવેક ગુમાવ્યો હોય ને એવું આ શ્લોકની અંદર લખે છે. આ પહેલા અધ્યાયની અંદર આ લાગે છે કે થોડોક વિવેક ગુમાવ્યો. ભગવાન કે આનો વિવેક ઠેકાને રાખવા માટે હું આના રથને મધ્ય ભાગમાં જ્યાં પિતામાં ભીષ્મ ને દ્રોણ છે ને એની સામે લઈ જાઉં ને એટલે આનો થોડોક અહંકાર હેઠો બેહે, બરોબર ને. એટલે મધ્ય ભાગમાં તો લઈ ગયા, પણ ક્યાં લઈ ગયા? જ્યાં પિતામાં ભીષ્મ ને દ્રોણાચાર્ય ઊભા હતા ને એની સામે જ રથને ઊભો રાખી દીધો. તેથી ભગવાન કહે છે કે આ જગતની અંદર મારે કાંઈ કરવા જેવું ભાઈ છે નહીં, છતાંય તારો રથ હાંકું છું કે નહીં? તું જે પ્રમાણે કે એ પ્રમાણે હું આ કામ કરું છું કે નહીં? એટલે કર્મ કર્યા વગર આ જગતમાં કોઈ રહી શકવાનું નથી, એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. ભગવાન 3જા અધ્યાયના 22, 23 અને 24 આ 3 શ્લોકની અંદર પોતાનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે.
અત્યાર સુધી ઘણા બધા ઋષિઓના છે, આ તે જનક રાજાના છે, લોકસંગ્રહની વાતો કરી, ઘણું બધું કર્યું. અત્યાર સુધી બધું આ અર્જુનને ઉદાહરણો આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે પોતાનું જ ઉદાહરણ મારું જો જોઈ લે ને ભાઈ, હું કોઈ દી 1 મિનિટ પોંઠી વળીને બેઠો નથી. જન્મથી અંત સુધી મારું એક પણ મારું પગલું તું જોઈ લે ને તો હું ક્યારેય પોંઠી વળીને બેઠો નથી. એટલે ભાઈ આ તારે કાંઈ હાથ જોડીને અહીંયા તારે હિમાલયમાં જવાની જરૂર નથી. કર્મયોગ કર, હાથમાં ગાંડી ઉપાડ અને આ આતતાઈઓને બધાને ખલાસ કર કે જેણે તને આવી રીતનું તારું ધન હરી લેવા માટે જેણે પ્રયત્ન કર્યો છે, જુગાર રમીને કપટ કરીને તારું રાજ આ રીતનો હડપ કરવાનો જેણે પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલું જ નહીં, તમે જગતમાંથી ખલાસ થાવ ને એટલા માટે તમને બાળવા માટે લાક્ષાગૃહ બનાવી અને એમાં હળગાવી મારવાનો તમને પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલું જ નહીં, તમને ઝેર પવડાવીને ખલાસ કરવાનો આ લોકોએ હું નથી કર્યું ભાઈ. એમ ભગવાન અત્યારે યાદી આપે છે કે આ લોકોએ હું તમને મારવા માટે આ લોકોએ એક કાંઈ વસ્તુ બાકી રાખી નથી. અને તમે યુદ્ધ ન થાય એના માટે તમે હજારો પ્રયત્ન કર્યા. હું અહીં ભગવાને યુદ્ધ ન થાય ને શાંતિથી એનું ગયેલું રાજ્ય પાછું મળી જાય 13 વર્ષ પછી, એના માટે અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે એના માટે તમે બધાએ સરસ મજાના પ્રયોગ લો. અને વિષ્ટિની અંદર 5 ગામની પણ વાત કરીને સમાધાન માટે અમે જ્યારે વચ્ચે બેઠા ત્યારે આ બધા પ્રયત્નો તમે કર્યા છે. યુદ્ધ ન થાય ને યુદ્ધ વગર રાજ્ય મળે એના માટે તમે હજારો પ્રયત્ન કર્યા છે. અને તમે ખલાસ થઈ જાઓ અને તમે આ પૃથ્વી પર તમારું દાઠું ન રહે ને એટલા માટે કૌરવોએ અનેક પ્રયત્નો કરીને તમને મારવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. માટે ઉઠ, ઊભો થા, હાથમાં ગાંડી લે અને આ બધા આતતીઓને હણી નાય. કર્મયોગ કર્યા વગર છૂટકો નથી. સંન્યાસની ભાષા તું બોલે છે ને, આ તારા જાય એવા વીર પુરુષને આ સંન્યાસની ભાષા સોંપતી. અત્યારે કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે, આ થોડો હોલ છે કે હોલમાં કોઈ ગીતા કેવા બેઠું હોય ને આ વાત કહેતો સમજાય છે, પણ અત્યારે તો બધા રણસિંગા ફૂંકાઈ ગયા છે. કેવા રણસિંગા ફૂંકાઈ રહ્યા, શૌર્ય ગીત સંભળાય રે. હવે આવી અત્યારે થનથનાટ ભરાય, એક બાજુ 11 ને એક બાજુ 7 અક્ષરની શેની. હવે ક્યારે ઓર્ડર છૂટે અને ક્યારે સનસન કરતા બાણ છૂટે એવા સમયે તું બેહી ગયો, તને કાંઈ શરમ આવતી નથી? એમ કરીને ભગવાન અહીંયા પોતાનું આખું ચરિત્ર એની સામે મૂકે છે. એમ કરી નમે પાઠાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાન વાપ્તમ વાપ્ત વર્ત એવ ચ કર્મણી. કર્મ કર્યા વગર આ જગતમાં કોઈએ રોટલો ખાવાનો નથી. જ્યાં સુધી હાથ પગ હાલે છે, જેવું કામ, જેવી ઉંમર અને જેવી વ્યવસ્થા એ પ્રમાણે માણસે કામ તો માણસે કરવું જ જોઈએ. એમ કર્મયોગના 3જા અધ્યાયની અંદર આ 22મા શ્લોકની અંદર ભગવાન પોતાની જાતને કહે છે કે ભાઈ હું પણ કર્મ કરતો રહેલો છું એમ કહે. તેથી ભગવાન 3જા અધ્યાયના 22, 23 અને 24 આ 3 શ્લોકની અંદર પોતાનું ઉદાહરણ દઈને લોક સંગ્રહની પુષ્ટિ કરે છે. કેમ લોક સંગ્રહ તો માણસે કરવો જોઈએ. સંગ્રહની પુષ્ટિ, ભગવાન કોઈ એક લોકમાં અલકે સીમિત નથી, એટલા માટે તે 3ય લોકમાં પોતાનું કોઈ કર્તવ્ય ન હોવાની વાત ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. શું કહે છે અહીંયા? એક લોક પૂરતા, આ લોક પૂરતા ભગવાન મર્યાદિત નથી. તેથી ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ આવો શબ્દ વાપર્યો. હું ખાલી આ લોક પૂરતા નહીં, અત્યારે હું કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તારો રથ લઈને વચ્ચે ઊભું એટલા પૂરતો નહીં, પણ 3 લોક, આકાશ હોય, પાતાળ હોય કે આવી રીતનું પૃથ્વી હોય, 3 લોકની અંદર મારું આધિપત્ય છે અને સર્જન પણ મેં જ કર્યું છે. પણ છતાંય હું કર્મ કરું છું. તે મને ઓર્ડર આપ્યો કે મારો રથ મધ્ય ભાગમાં લઈ જાઓ, આ મારું કર્મ હતું ભાઈ, એટલે હું અહીં કર્મ કરું છું. તો હું કર્મ કરું, તું બાણ ફેંકીને પાછલી બેઠક ઉપર બેહીને કે હવે મારે લડવું નથી, એમ થોડું હાલે. આમ કરીને ભગવાન એક વાત એને સમજાવતા જાય છે. તેથી ભગવાન કોઈ એક લોકમાં સીમિત નથી, એટલા માટે તે 3ય લોકમાં પોતાનું કોઈ કર્તવ્ય ન હોવાની વાત ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. ભગવાનને માટે ત્રિલોકમાં કોઈ પણ કર્તવ્ય શેષ નથી, કેમ કે તેમને કાંઈ મેળવવાનું પણ હવે શેષ રહ્યું કાંઈ મેળવવાનું નથી ને કાંઈ હવે કરવાનું બધું સંપૂર્ણ, બધી આખી સૃષ્ટિ પશુ પક્ષીથી માંડીને માનવ સુધીની જે સૃષ્ટિ હતી ને એ કે મેં સુંદર રીતે એનું સર્જન કરી દીધું છે. હવે મારે કાંઈ કરવાનું
નથી એમ કે. તેથી કંઈ ને કંઈ મેળવવા માટે જ બધા મનુષ્ય હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય વગેરે કર્મ કરે છે. અર્જુનને સમજાવતા કે છે કોઈને કાંઈ મેળવવાનું હોય ને તો એ કર્મ કરે. મારે તો કંઈ મેળવવાનું નથી ને છતાંય હું કર્મ કરું છું. આના ઉપર તું સમજી જા નહીં ભાઈ કે કર્મ તારે કરવું જ પડશે. ભગવાન કે પશુ હોય એને કાંઈક જો મેળવવાનું હોય તો ઘાસ માટે આગળ પાછળ દોડતું હોય. પક્ષીને ચણવાનું હોય તો ભલે નહીં ગમે 2 કિલોમીટર રહેતા હોય પણ દરરોજ જ્યાં ચણવા માટે આવતા હોય ત્યાં પાંખ ફડફડાવીને આવે કે નહીં. કોઈને કાંઈ ચણવાનું હોય, ખોરાક મેળવવાનો હોય, કાંઈક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની હોય, પછી પશુ હોય, પક્ષી હોય કે માણસ હોય, મેળવવાનું હોય તો જ કર્મ કરે, નકર કર્મ કરવાની જરૂર ક્યાં રહી. ભગવાન કહે છે મેં બધું જ નિર્માણ કર્યું છે પણ છતાંય હું કર્મ કરું છું. આ સંદેશો ભગવાન આપે છે. તેથી કંઈ ને કંઈ મેળવવા માટે જ બધા મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી વગેરે કર્મ કરે છે. ભગવાન નમે પાર્થાસી કર્તવ્ય બહુ જ વિલક્ષણ વાત અર્જુનને અત્યારે આ શ્લોકની અંદર સમજાવી રહ્યા. વિલક્ષણ જ કહેવાય ને. મારે કાંઈ કરવું નથી, મારે કાંઈ જોઈતું નથી, મારે કાંઈ મેળવવું નથી ને છતાંય કર્મ કરવું, એ તો વિલક્ષણ જ વાત કહેવાય. આપણી પાસે મોટર ન હોય અને મોટર જોતી હોય તો આપણે કર્મ કરીએ કે નહીં. આપણે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોય અને આપણે ઘરનું મકાન થાય એવું થાય તો 17-18 કલાક પુરુષાર્થ મહેનત કરીએ કે નહીં. ખાલું 2-5 વર્ષમાં ઘરનું ઘર થઈ જાય તો કાંઈક મેળવવાનું છે એટલે માણસ પોતાનો ઉંમરો ઓળંગી અને ઘરની બહાર થેલો લઈને નીકળે. કાંઈ મેળવવાનું જ ન હોય. બંગલો હોય, ગાડી હોય, સરસ મજાનો ગાર્ડન હોય, 5-7 નોકરો બધા કામ કરતા હોય, બોલે એટલે બધા જ બોલ ઝીલવાવાળા નોકરો ઘણા બધા હોય તો એ માણસને કર્મ કરવાની કાંઈ જરૂર ખરી? એ કે મારે કાંઈ બધું મેળવવાનું હતું બધું મેં મેળવી લીધું છે, મારે જે કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું એ બધું મેં પ્રાપ્ત કરી લીધું, હવે શાંતિથી એસીમાં બેઠો બેઠો શાંતિથી પણ ભગવાન અહીં કહે છે કે ભાઈ મેં બધું કરી લીધું છે, મારે કાંઈ મેળવવાનું નથી, મારે કાંઈ જોતવાનું નથી, મારે કાંઈ ગોતવાનું નથી, તોય હું કર્મ કરતો રહ્યો છું. એટલે ભગવાન બહુ સરસ રીતે આખી માનવ જાતને માણસે કર્મ કરવાનો ભગવાને આ શ્લોકમાં સંદેશો આપ્યો. કોઈ માણસ આળસુ કે નિષ્ક્રિય કે પ્રમાદી રહેવો જોઈએ. પ્રમાદ છે ને એ આળસ ને જીવતા મનુષ્યની ખબર છે. કેવી આળસ એ જીવતા મનુષ્યની ખબર છે. તેથી માણસે કોઈ ડેવિલ્સ વર્કશોપ, એને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? ડેવિલ્સ એટલે આસુરી વિચારો પેદા કરવાનું કારખાનું. આળસ એટલે શું છે? આસુરી વિચારો પેદા કરવાનું કાંઈ ન હોય ને આળસથી તમે પ્રમાદથી બેઠા રહ્યો તો નવા ન કરવાના વિચારો ઘણીવાર મગજની અંદર ઘૂમવા લાગે કે નહીં. એટલે માણસે કોઈ કર્મ કરવું જોઈએ એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. કંઈ પણ કરવાનું અને કંઈ પણ મેળવવાનું શેષ ન હોય છતાં પણ હું કર્મ કરી છું, આમ ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. મારે કાંઈ આ ત્રણેય લોકની અંદર કાંઈ કરવા જેવું કે પ્રાપ્ત કરવા જેવું નથી. ભગવાન સદૈવ કર્તવ્ય પરાયણ રહે છે. આથી ભગવત પરાયણ સાધકે પણ કદી કર્તવ્ય સ્યુત થવું નહીં. જે સાધક છે, જે સાધના કરી અને જે સારું જીવન જીવવાનો જે લોકો પ્રયત્ન કરે છે, ભક્તિમય જેનું જીવન છે ને, એણે તો કોઈ દિવસ કર્તવ્ય ચ્યુત થવાનું નથી, કર્મ છોડવાનું નથી. એક કામ પૂરું થયું કલાકમાં બીજું કામ, બીજું હોય તો ત્રીજું, એમ કરીને માણસે પોતે પોતાનું કર્મ ચાલુ રાખવું જોઈએ. હવે આપણે કાંઈ સમાજની અંદર, કુટુંબની અંદર, ધંધાની અંદર, ફેક્ટરીની અંદર હવે આપણી કાંઈ જરૂર નથી. આમાં બેઠાની છે કોઈને જરૂર નથી. બાપા તો એવું જ કહેશે કે આ બાપો, છોકરાઓ તો એમ જ કે બાપો ન આવે તો સારું, આવશું ને તો કાંઈક નવી ટકટકાટી શરૂ કરશે. આ ઘેરે રહેતો સારું, આ ખેતરમાં વળી કાંખમાં હોટી નાખીને જો વાડી આવશે ને શેઢે આટો મારશે ને તો વળી કાંઈક નવું વળી પાછું કહે કે આ કેમ રહી ગયું ને પાણીમાં પૂરું પુગાડ્યું નહીં, પાણી વાળતો તો આ 2 સેલા પસાટના કોરા રહી ગયા. હવે આવું બધું છોકરાને એમ થાય કે નો આવે તો સારું, પણ આપણી ટકટકાટી ઘણી વાર ચાલુ હોય. શું છે? એટલે આ સરસ વાનપ્રસ્થાશ્રમ છે ને આપણો વૃદ્ધત્વ, આ ખૂબ સાધના કરવા માટે ખૂબ સારામાં સારો આપણો આ અત્યારે સમય છે. તેથી માણસે ખૂબ જ વિચાર કરી અને હવે મારે જ્યાં જવાનું છે ને એની જ મારે તૈયારી કરવાની છે. છોકરાઓ વેલ સેટ થઈ ગયા, છોકરા સારી રીતે કમાવા લાગ્યા, હવે મારે ધંધાની કે કોઈ પ્રકારની
ચિંતા કર્યા વગર મારી ચિંતા કરવાની. આમ સાધકે વિચારો, સાધક એટલે બધા સાધના કરવા માટે અથવા આવી રીતના જે કરવા માટે એને અહીંયા કહેશે કે સાધક છે. તેથી ભગવાન સદૈવ કર્તવ્યપરાયણ રહે છે. આથી ભગવત પરાયણ સાધકે પણ કદી કર્તવ્યચ્યુત નહીં થવું જોઈએ એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. કર્મ પ્રત્યેક માણસે કરવું જોઈએ, આ ગીતાનો મુખ્ય વિષય છે. આ ત્રીજો અધ્યાય આપણો જે હાલે છે ને એ કર્મયોગ છે. નમું છે પહેલો છે અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો છે સાંખ્ય યોગ અને ત્રીજો છે કર્મયોગ. અત્યારે આપણે કર્મયોગનો અભ્યાસ અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. કર્મયોગનો મુખ્ય જે હેતુ હતો, મુખ્ય જે એનો જે સિદ્ધાંત છે ને એ માણસને કર્મ પ્રવૃત્ત બનાવવાનો આખો અધ્યાય છે. તેથી કર્મ પ્રત્યેક માણસે કરવું જોઈએ, આ ગીતાનો મુખ્ય વિષય છે. ગીતામાં ગમે ત્યાં હાથ લગાડો કર્મની વાત જ આવશે. ગમે ત્યાં હાથ ગમે શ્લોકમાં લગાડો ને તો ભગવાન એમાં કર્મની વાત તો થોડી ઘણી સમજાવી દીધી હોય છે. 1 થી 18 અધ્યાય સુધીમાં એક એવો શ્લોક મળશે નહીં કે જ્યાં ભગવાને આળસ અને પ્રમાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું હોય. ક્યાં આળસ છે, પ્રમાદ છે એને પ્રોત્સાહન, ના ના ભલે પથારીમાં પડ્યો રે ભાઈ, એવું ભગવાને એકેય શ્લોકમાં કીધું નથી. 1 થી 18 અધ્યાય આપણે વાંચી 700 શ્લોકનો અભ્યાસ કરશું ને આપણે, તો એમાં એક પણ શ્લોકમાં એવું નહીં આપે કે ભગવાને આળસ અને પ્રમાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું. કાંઈ વાંધો નહીં દીકરા, બહુ હું તો છે ને બહુ સારું, હું તો રે 18 કલાક સુધી, એવું પ્રોત્સાહન ભગવાને એકેય શ્લોકમાં આપ્યું. કર્મની જ વાત કરી છે. શું કીધું છે? તારે હવે કર્મ કરીને તારી જે નક્કી કરેલી જે ટાર્ગેટ છે, સિદ્ધિ છે, એ સિદ્ધિ તરફ તારે પ્રયાણ કરવાનું છે. તેથી કર્મ કરવું જ જોઈએ. ભગવાન અનેક રીતે અહીંયા કર્મ સમજાવે છે. ઘણી રીતે ભગવાન કર્મ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કર્મ વગર જીવી શકાશે નહીં. નિયત કર્મ કરો, એટલે કે નિયત કર્મો છે, પ્રાણાપાન કર્મ છે, તેના વગર રહી શકશો નહીં. પ્રકૃતિ પર્વત છે, કરીએ છૂટકો છે. આમ વારંવાર ભગવાન અનેક શ્લોકની અંદર કર્મયોગની જ વાત ભગવાન સમજાવે છે કે કર્મ કર્યા વગર માણસ રહી શકતો નથી. કર્મ કરવું જ જોઈએ, કરવું જોઈએ. જે મોટા માણસો પહોંચી ગયા છે તે પણ કર્મ કરે છે. જનકનું ઉદાહરણ આપી અને લોક સંગ્રહ માટે કામ કરવાની ભગવાન અહીંયા આપણે સૂચના અથવા માર્ગદર્શન આપે છે. તેથી અહીંયા લોક સંગ્રહ માટે કામ, લોકોને પાસે લાવીને તેનું ઉન્નતીકરણ કરવું. માણસે બેસી રહેવાનું નથી. આપણે જો પહોંચી ગયેલા હોય, સાધનામાં આગળ વધી ગયા હોય, આપણી અંદર જ્ઞાન કર્મ અને ભક્તિના અંકુર જો ફૂટી ગયા હોય, પછી એમ કે હવે આપણે કાંઈ કરવાની જરૂર. આમ કરી અને આળસ અને પ્રમાદને પહોંચવાનું નથી. જે તે પ્રાપ્ત કર્યું છે એ બીજા લોકો પ્રાપ્ત કરે એના માટે માણસે પ્રયત્ન કરવો એ આપણા હાથની વાત છે. એ પછી જ્યાં આપણી જે જગ્યાએ આપણે સાધના કરતા સિદ્ધિ પાસે પહોંચ્યા છીએ, એ પહોંચે કે ન પહોંચે એ આપણે જોવાનું નથી. ફળમાં અપેક્ષા ન રાખતા એ પ્રભુથી છૂટવો પડેલો જીવ પાછો પ્રભુ તરફ પ્રયાણ કરે એટલું જ કર્મ આપણું છે. પછી પહોંચે કે ન પહોંચે એ એને જોવાની વસ્તુ છે. પણ ભગવાન આપણે કહે કે જે હેતુથી મેં તને જગતમાં મોકલ્યો તો એ હેતુ પાર કરીને આવ્યો કે એમને આવ્યો? પાર કરીને જવાનું ને. એટલે આપણે ભગવાનનો જે હેતુ હતો, જે હેતુથી મને નાહમ પશુ નાહમ પક્ષી અહમ મનુષ્ય, મને પશુ ન બનાવ્યો, પક્ષી ન બનાવ્યો, મને ઘેટો ગધેડો કે ઘોડો ન બનાવ્યો, પણ મને ભગવાને માણસ બનાવ્યો છે. માણસ શા માટે બનાવ્યો છે? કે આ એનું ઉત્કૃષ્ટ માનવ જીવન ખીલવશે, બીજાના જીવનનો ખીલાવશે. અને હજારો લોકો પાસે મેં જે ગીતામાં જે વાત 18મા અધ્યાયમાં જે કીધી છે, છેલ્લા શ્લોકોની અંદર બહુ સરસ એ વાતો ભગવાન કહે છે કે અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો જે પ્રયત્ન કરશે એ જ ખરો માણસ છે. એટલે કર્મયોગ છોડવાની ભગવાન એકદમ બિલકુલ ના પાડે. કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. તેથી પહોંચી ગયા છે તેણે પણ બીજાની ઉન્નતિ થાય, બીજા પણ આગળ વધે, બીજા પણ સાત્વિક, સજ્જન, પ્રામાણિક અને નીતિમાન બને ને એના માટે જે પહોંચી ગયેલા માણસો છે, જે સિદ્ધ થઈ ગયેલા માણસો, એણે પણ પ્રયત્ન છોડવો જોઈએ. ને આપણા જે મહાપુરુષો આવ્યા, સંતો આવ્યા, આચાર્યો આવ્યા, અવતારો આવ્યા, બધાનો જો આપણે અભ્યાસ કરી એના ચરિત્રો આપણે વાંચીને
તો કોઈ પણ સંત મહાપુરુષ આચાર્ય પણોઠી વાળીને બેઠા નથી. બધી જગ્યાએ ફર્યા અને લોકોની અંદર પ્રેમ અને ભાવથી માણસને પ્રભુ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી ભગવાનની વાત, ભગવાનનો વિચાર, ભગવાનનું આખું જે સ્વરૂપ છે ને એ સમાજના અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી શંકરાચાર્ય પણ બંધ કરી દઈએ. 3 શ્લોક નંબર 22માં ભગવાને પોતાનું આખું જીવન હોડમાં મૂકીને અર્જુનને સમજાવી દીધું કે ભાઈ કર્મ કર્યા વગર હું પણ રહી શકતો નથી. મેં પણ કર્મ કર્યું છે, તેથી તારે કર્મ છોડવાનું નથી. એ બહુ સરસ 22મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાન વાપ્તમ વાપ્ત અવાપ્ત. આ કીધું ને કે એવ ચ કર્માણી વર્ત એવ ચ કર્માણી, બધું મેં પ્રાપ્ત કરી લીધું હોવા છતાં 3 ભુવનની અંદર મારે કાંઈ કરવાનો નથી. ઉત્પન્ન પણ મેં કર્યું, સંભાળું છું પણ હું, અને જરૂર પડે તો લય પણ હું કરું છું. આવું હું જીવન જીવું છું, છતાંય હું કર્મ કરું છું કે નહીં? તેથી તારે કર્મ છોડીને હિમાલયમાં સંન્યાસ લેવાની જરૂર, ભાગવાની જરૂર નથી. એમ લડ એમ કરીને ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપી છે. પોતાનું જેમ બીજાનું અત્યાર સુધી બીજાના દ્રષ્ટાંત તો આપ્યા, અત્યારે ભગવાન પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપીને કહે છે કે 3 લોકમાં મારે કશું કરવાનું નથી અને ત્રિભુવનમાં ન મળેલું કંઈ મારે મેળવવાનું નથી. તે છતાં હું કર્મ કરું છું. પોતાનું દ્રષ્ટાંત આપીને ભગવાને અર્જુનને બહુ સ્પષ્ટતા આ શ્લોકની અંદર કરી દીધી. શરૂઆતમાં યજ્ઞાર્થ કર્મ કરવાનું કહ્યું. હું શરૂઆત થઈ ત્યારે ભાઈ યજ્ઞાર્થ કર્મ તારે કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી યજ્ઞ કરીને જેને સંતોષવાના છે તેના સંતોષ થાય એટલા માટે તારે યજ્ઞ કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી તેણે લોક સંગ્રાહક કર્મ કરવું. આમ અલગ અલગ આ કર્મયોગના કર્મની વાત ભગવાન અલગ અલગ એંગલથી ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું શ્રેષ્ઠ પુરુષ છો અને શ્રેષ્ઠ પુરુષ હોવાના નાતે તું જે રીતનું અનુસરણ કરશે ને એ જ રીતે લોકો તારી પાછળ અનુસરણ બધા કરશે. તું શ્રેષ્ઠ પુરુષ હોવાથી તારા પર વિશેષ જવાબદારી છે, એટલે તું કર્મચ્યુત થઈ શકતો નથી. તું જો કર્મ નહીં કરે તો સામાન્ય લોકો પણ કર્મ કરશે નહીં. ઘરનો વડીલ જો કાંઈ કરતો જ ન હોય, બરાબર, સવારે 9 વાગે ચા પાણી પીને નીકળી જતો હોય અને ગામ ગપાટા મારીને બાકડામાં 3 કલાક ગાળતો હોય, તો હવે એ ઘરના સભ્યોને શું ભાઈ આપે? કાંઈ આપી શકવાનો નથી. ઘરનો વડીલ જો કાંઈક પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, એ બાળકો એની ઘરના બધા જોવે તો કે બાપા 1 મિનિટ નવરા રહેતા નથી. અમારે પણ કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. એટલે આપણું જોઈને ઘરનાને પણ કર્મ કરવાની ઈચ્છા થાય ને એવું માણસે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બહુ સરસ વાત છે. બીજી વાત કે તું શ્રેષ્ઠ પુરુષ હોવાથી તારા પર વિશેષ જવાબદારી છે, એટલે તું કર્મચ્યુત થઈ શકતો નથી. તું જો કર્મ નહીં કરે તો સામાન્ય લોકો પણ કર્મ કરશે નહીં. શ્રેષ્ઠ લોકો એ કદી કર્મ છોડવું ન જોઈએ એમ ભગવાને સ્પષ્ટ ભાષામાં અહીંયા અર્જુનને સમજાવી. શ્રેષ્ઠ લોકો જે છે, મહાન થઈ ગયેલા છે, જેની સમાજમાં કીર્તિ છે, યશ છે, જેને લોકો ભગવાન તુલ્ય સમજીને પૂજે છે ને, એવા લોકોએ પણ કર્મ છોડવું જોઈએ નહીં. શંકરાચાર્ય કેરળમાંથી નીકળ્યા, ખાટ સાંકળી ભગવાનનો સંદેશો લઈને નીકળ્યા. શું લીધા? ભગવાનની વાત, ભગવાનનો વિચાર લઈ અને ઘર સુધી, ઝૂંપડે સુધી બધી જગ્યાએ જાય અને અહીંયા 32 વર્ષ, શું કહેવાય, કેટલા વર્ષ? 39 વર્ષ નહીં, 32 વર્ષની અંદર, 32 વર્ષની અંદર આખા ભારતની અંદર એણે બહુ સરસ મોટું કામ કરેલું છે. બરોબર? હા, 39 તો વિવેકાનંદના થયા, 32 વર્ષ થયા અહીંયા શંકર. હા,
કહેવાનો અર્થ કે આવા જે મહાપુરુષો આ જગતની અંદર આવ્યા છે ને એ પણ કર્મ કર્યા વગર રહ્યા નથી. શંકરાચાર્ય પણ 16 વર્ષમાં બધા શાસ્ત્રોનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો અને 16 વર્ષ એને કર્મયોગ કરી અને જે વાંચ્યું હતું ને એ અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાનને, ભગવાનના વિચારોને લોકોના ઘર ઘર સુધી ગયા, ઝૂંપડે ઝૂંપડે જઈ અને ભગવાનની વાતો એને બેસીને કરી. કઈ વાતો કરી? ભજે વ્રજે કમંડનમ સમસ્ત પાપ ખંડનમ સ્વભક્ત ચિત્તરંજનમ સદેવ નંદનંદનમ સુપીછ ગોચમસ્તકમ સુનાદ વેણુ હસ્તકમ અનંગરંગ સાગરમ નમામિ કૃષ્ણ નાગરમ નમામિ કૃષ્ણ નાગરમ. આવા કૃષ્ણને લઈ અને શંકરાચાર્ય ઘર ઘર સુધી ગયા. જેના મુગુટની અંદર મોરનું પીછું રહી ગયું છે, હાથમાં સુરીલી બંસરી રહી ગઈ છે, સરસ મજાનું પિતાંબર પહેર્યું છે, એવા ભગવાનને તમે ભજો એમ કરીને શંકરાચાર્ય આખા માનવ માત્રને ભગવાનનો સંદેશો આપ્યો. એ તો પહોંચી જ ગયેલા હતા. ક્યાં? એ તો જ્યારે હાંક મારે, જેવી રીતની હાંક મારે ને એ ભગવાન હાજર જ હોય, ગમે એ સ્થળ ઉપર બેઠા હોય અને શંકરાચાર્ય એમ થાય કે મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે અને એ સ્તોત્ર શરૂઆત કરે તો ભગવાન અહીંયા હાજરો હાજર. આટલી જેની તાકાત હતી, આટલી જેની શક્તિ હતી, આટલું જેની સમજણ અને આટલું જેનું જ્ઞાન હતું, ભક્તિ હતી ને એવા લોકોએ પણ કર્મ છોડ્યું નથી. નકર છોડી દઉં ભાઈ, આપણે તો પહોંચી ગયા, હવે હું શાંતિ લાય ભાઈ, આપણે કાંઈ કરવા જેવું એમ કરવાનું નથી. ગીતા આપણે ના પાડે છે અને ભગવાને પોતાનું દર્શન પાછું આપ્યું. અહીં કાંઈ ઉસીનું કોઈની પાસે આ શ્લોકમાં લીધું. ભગવાન પોતે જ કહે છે કે ભાઈ નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યો, હે પાર્થ આ જગતની અંદર મારે કાંઈ કરવા જેવું નથી, છતાંય પણ હું કર્મની અંદર રત રહી અને 24 કલાક કર્મ કરતો રહેલો છું. તું પણ શ્રેષ્ઠ છો અને શ્રેષ્ઠના નાતે તું તારી પાછળ અનુસરણ કરવાવાળો વર્ગ એ પણ કર્મ છોડી દેશે. તેથી આ શ્લોક બહુ સરસ ભગવાને સમજાવ્યું છે. શ્રેષ્ઠ લોકોએ કદી કર્મ છોડવું ન જોઈએ એમ ભગવાને સ્પષ્ટ ભાષામાં કહ્યું છે. કોઈને લાગશે કે તમારું ફલાણું કરવું જોઈએ એવો ઉપદેશ આપવામાં ભગવાનનું જાય હું. ઘણા લોકો કે ના તમારે ભગવાને ઉપદેશ આપી દીધું, એનું શું જાય? એને તો કહેવાનું હતું અર્જુનને, જે કાંઈ કલાક 1.5 કલાકમાં કહેવાનું હતું ને એ કુરુક્ષેત્રમાં ઉપદેશ આપી દીધું, એમાં એનું શું જાય? એવું નથી. ભગવાને ખાલી ઉપદેશ આપ્યો નથી, એટલે આ ભગવાને પોતાનું દર્શન, મેં ખાલી ઉપદેશ આપ્યો નથી, મેં પણ કર્મ કર્યું છે, કર્મયોગ કર્યું છે અને હજારો વર્ષ સુધી લોકોને માર્ગદર્શન રહે એવી રીતનું હું જીવન જીવીને ગયો છું એમ ભગવાન અહીં બહુ સ્પષ્ટતા કરે છે. તેથી કોઈને લાગશે કે તમારે ફલાણું કરવું જોઈએ એવો ઉપદેશ આપવામાં ભગવાનનું જાય શું? ઉપદેશ આપવો સહેલો છે. એ 1 કલાક બોલી ગયા એમાં શું છે? ઘણા દલીલ કરવાવાળા વિદ્વાનો ઘણીવાર આ શ્લોક ઉપર આવી રીતની ઘણીવાર દલીલો કરતા હોય છે, પણ ભગવાનના બારામાં આવું નથી. તે પરોદેશે પાંડિત્ય નથી, એટલે કે ભગવાન કહે છે તે આચરી અને એને દેખાડ્યું છે. બીજાને ખાલી ઉપદેશ પોરવી દેવો અને પોતાને કાંઈ કરવું નહીં એવું ભગવાનનું અહીં નથી. એમ નહીતર ઉપવાસ બીજાને ઉપદેશ આપી ગયા, પોતાનું તો કે એમાં આપણે કાંઈ લેવાનું, આપણે જ ખાલી ઉપદેશ આપવાવાળા માણસો. ભગવાને ખાલી અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો નથી. તેથી એ સાબિતી માટે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે નમે પાર્થાસી કર્તવ્ય ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાન વાપ્તમ અવાપ્ય વર્ત એવ છ. હું પણ કર્મ કર્યા વગર 1 મિનિટ રહ્યો. મેં ખાલી ઉપદેશ શું કહેવાય ઉપદેશ કે સંબોધન આપવાનું ખાલી કર્યું. સંબોધન અને ઉપદેશ વાળા તો દુનિયામાં ખૂબ જ લોકો થોકડા બનશે, પણ આચરણ કરવાવાળા કેટલા? ઉપદેશ આપવાવાળો તો ગલીએ ગલીએ આપણે મળે એમ કે. તેથી અહીંયા આચારની અંદર ભગવાન પોતાનું જીવન આખું અર્જુનને સમજાવે છે અને આચાર્યનું લક્ષણ જ આ છે. આચાર્યનું લક્ષણ કયું? આચિનોતિ શાસ્ત્રાણી આચરે સ્થાપયત્યપી સ્વયમાચરતે યસ્તુ સમાચાર્ય પ્રશક્ષતે. બહુ આચાર્યનો અર્થ અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપણા શાસ્ત્રકારો સમજાવ્યું છે.
જે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે તેને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. ખુરશી ઉપર બેસાડી અને બાળકોને ભણાવે અને બેલ પડે 12 વાગે એટલે બધા જાય એને આચાર્ય નહીં. આચાર્ય એટલે કોણ? તો કે જે આચી નાતી છ શાસ્ત્રાણી, જેણે શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે અથવા ઊંડો અભ્યાસ કરવાનું વ્રત લઈ અને જે નિશ્ચિત સમયે શાસ્ત્રનો જે અભ્યાસ કરે છે તેને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. બહુ સ્પષ્ટ. આચી નોતી ચ શાસ્ત્રાણી આચરે સ્થાપયિત્વ. પછી બીજી લીટીમાં કહે છે પોતે તેનું આચરણ કરે છે. શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ તો પોતે કરે છે, પણ એ શાસ્ત્રની અંદર જે કાંઈ સિદ્ધાંત, જે કાંઈ વિચાર, જે કાંઈ સત્ય ઘટનાઓ છે ને એ પોતાના જીવનમાં લાવીને, આચારમાં લાવીને પ્રયત્ન કરે છે. તેથી જે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે પોતે તેનું આચરણ કરે છે અને તેને જ આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો ઉપદેશ કરે કે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખો, પણ પોતાને જ ભરોસો હોતો નથી. ઘણા લોકો ઉપદેશ કરે વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠે કે ભગવાન ઉપર બધાએ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, અને પછી અડધો પોણો કલાક થાય એટલે પછી હાથમાં ઓલો લિસ્ટ લઈને આવે ને કે કથામાં બેઠા બેઠા કેટલા લોકો, ત્યારે મહારાજ કે કથા બંધ કરો, હવે આ ભાઈ લિસ્ટ કે છે ને સાંભળો એમ. તો ભાઈ તું એક તો બોલશો કે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ, તો આ કોઈ 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા, કોઈ 1000 રૂપિયા, 50,000 આપ્યા, તો આ લિસ્ટ લઈને સંભળાવે છે શા માટે? એક વાર એમ કે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખો, વિશ્વાસ રાખો, અને લાંબુ લિસ્ટ લઈને કોઈ મહારાજાઓ જાય અને માઇક ઉપર બોલે આ ભાઈના 50,000, આ ભાઈના 25,000, તો મહારાજ વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા બેઠા ખુશ થાય કે હાલો આજ તો ઘણું બધું આપણે મળી જવાનું છે. કહેવાનો હતો આ ઉપદેશનો કોઈ અર્થ નથી. ઉપદેશ આપવો જુદો અને આચારમાં લાવવું જુદું છે. એટલે કે આ ઉપદેશનો કોઈ અર્થ નથી. અર્થ ખરો. તેથી 3જા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે ચિત્ત શક્તિ પોતે જ કહે છે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્ય. કોણ કહે છે? ચિત્ત શક્તિ, જેણે મને તમને ઉત્પન્ન કર્યા, મારું તમારું હૃદય જે ચલાવે છે તે ઉત્પન્ન કરવાળી ચિત્ત શક્તિ કહે છે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાન વાપ્તમ વર્ત એવ ચક્ર. કોઈ આમજી કહેતું નથી, બરોબર, પણ કોણ કહે છે? આખી 3 લોકની અંદર જેને કાંઈ કરવા જેવું બાકી રાખ્યું નથી. આવા ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ હું પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી, હું પણ કર્મ કરતો રહ્યો છું. તેથી કર્મ છોડવાની તું વાત જે કરે છે અને સંન્યાસ લેવાનો આગ્રહ રાખે છે ને, એ સંન્યાસની ભાષા ભૂલી જા. હાથમાં ગાંડીવ લે અને આતતાઈઓને મારી અને હસ્તિનાપુરની ગાદી તું હસ્તગત કરામ. ભગવાન બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. જે પોતે ઉપદેશ મુજબ વર્તતો હોય તે બીજાને ઉપદેશ કરી શકે. કેવળ સારા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા એટલે તે કોઈ કાળે ઉપદેશ થઈ શકતો નથી. નહીતર આપણને એમ થાય કે આજથી 60 વર્ષ પહેલાં જેટલી ભાગવતો ગામડે શહેરમાં થતી હતી એના કરતાં 1000 ગણી ભાગવતો અને રામકથાઓને ઘણું બધું થાય છે કે નહીં? 60 વર્ષ પહેલાં જેટલું કોઈ એકાદા તાલુકામાં એકાદી સપ્તાહ હોય ને તો ગાડા જોડીને જતા હતા. એ કે મેઘજી બાપાએ બહુ સરસ ગામમાં કથા બેહાડી છે ને, હાલો આપણે બધા જઈએ. અને ઘરવાળા જો સાત્વિક સારા સજ્જન હોય અને બાપા જો અભણ હોય ને તો માડી એને કે હું ગાડું લઈને વાડીએ જાય, તમે તારે કથા સાંભળવા માટે તમે જાઓ. આવું મોકલે. 60 વર્ષ પહેલા પણ આવી રીતની ક્યાંક ભાગ્યે જ આવી રીતની કથા થતી હોય, ત્યાં પણ આપણે બધા જતા હતા. તો એના કરતાં 1000 ગણી કથાઓ અત્યારે ટીવી ઉપર જો મંડપ બાંધો થાય છે કે નહીં? તો એ વખતનો જે નીતિમાન પ્રામાણિક સમાજ જે હતો એના કરતાં 1000 ગણો બગડ્યો. આટલી કથાઓ સાંભળવા છતાંય બગડ્યો. તેનું કારણ શું છે કે ઉપદેશ જે કરે છે ને એના આચરણમાં એક પણ વાત નથી. વાત કરે છે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખો, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખો, ભગવાન તમને સંભાળી લેશે, આવું બોલે અને પછી વિચારતો હોય કે આજે આ કથામાંથી મને કેટલા રૂપિયા મળશે, આવો જો વિચાર કરતો હોય, તેથી એનું પરિણામ સમાજ ઉપર થતું
નથી. નહીં તો સારું સાંભળ્યું હોય તો સારો સમાજમાં પ્રામાણિકતા છે, નીતિમત્તા છે, માણસની આવવી જોઈએ કે નહીં? પણ આજે બે હદ ઉપર આજુ બધું આ બધું વટાવી ગયું છે. અપ્રામાણિકતા. પેપર ખોલો એટલે ભાઈ આજે ઘીની ફેક્ટરી, નકલી ઘીની ફેક્ટરી પકડાણી, નકલી દૂધની ફેક્ટરી પકડાણી, ખેતરની અંદર ફલાણા કપાસની વચ્ચે ગાંજો પકડાણો, આવું બધું સાંભળો કે નહીં? ફલાણાએ 5 કરોડ રૂપિયા લઈ અને ઊંચા હાથ કરી અને આવી રીતનો દુબઈ ભેગો થઈ ગયો, વાંચો કે નહીં? આવું રોજ પેપરની અંદર આવે કે નહીં? હજારો પ્રસંગો આવે છે. તો આટલી બધી કથાઓ થાય, આટલી બધી વાર્તાઓ થાય, આટલા બધા ટીવીના ચેનલ ઉપર ઘણા મહાપુરુષો આપણને સાંભળતા હોય, છતાંય સમાજ નીચો કેમ ગયો ભાઈ? તો નીચો જવાનું કારણ એ છે ખાલી ઉપદેશ આપવાનો છે, આચરણમાં કાંઈ લાવવાનું નથી. એટલે તો ઘણા દાઢીઓવાળા જેલમાં હળે છે કે નહીં? ઉપદેશ મોટો આપ્યો અને આચરણ જોવો તો હાવ પશુ કરતા બેસ એવા આચરણની અંદર જે જીવતા હોય અને ઉપદેશ કેવો આપે? સ્ટેજ ઉપર નાચે ને ગાવે ને આમ કરે અને પછી લોકોને ઉલ્લુ બને. પણ કહેવાનો અર્થ કે આવા લોકોને પણ ભગવાન સમજે છે કે જેલ ભેગા કરો. આજે ઘણાય મહાત્માઓ ભગવા વસ્ત્ર થઈને ઘણા બધા જેલમાં તે હળે છે બધા. કહેવાનો અર્થ કે ઉપદેશ આપવો જુદો અને આચરણ કરવું જુદું. તેથી આવે નહીં એનું કારણ શું છે કે ઉપદેશ અને આચરણમાં હાથી ઘોડાનો ફરક છે. તેથી કહે છે જે પોતે ઉપદેશ મુજબ વર્તતો હોય તે જ બીજાને ઉપદેશ કરી શકે. કેવળ સારા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા એટલે તે કોઈ કાળે ઉપદેશ થઈ શકતો નથી. સારા શબ્દો જેણે ઉચ્ચાર્યા છે તેના જીવનમાં તેનું આચરણ હોય તો તેને ઉપદેશને કંઈક અર્થ છે. આજે ઘણા સંન્યાસીઓ સંસારજીને ઉપદેશ આપે છે પણ પોતાના જીવનમાં એ હોતું નથી. સામાજિક, રાજકીય, ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં ઉપરથી ઘણા ઉપદેશો આપણે સાંભળવા મળે છે. મોટા ફંક્શનો થાય છે, ધાર્મિક થતા હોય, સામાજિક થતા હોય, રાજકીય થતા હોય, બધા જ એક જ વાત ઉચ્ચારે છે કે માણસે નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતાથી જીવન જીવવું, બીજાનું ગળું કાપીને એની સંપત્તિ લૂંટવાનો મને કોઈ અધિકાર. આવું બોલાય ખરું, સંભળાય ખરું, પણ આચરણ ક્યાં? આચરણ જો જોવું હોય તો વિદેશમાં જાઓ, પૂર્વના દેશોમાં કે પશ્ચિમના દેશોમાં જાઓ તો ખબર પડે કે લોકો કેટલા પ્રામાણિકતાથી જીવે છે. વેદ ઉપનિષદની અંદર જે પ્રામાણિક અને નીતિની જે વાતો છે ને એ લોકો બધી વિદેશમાં વહી ગઈ. ત્યાં લોકો કોઈ જગ્યાએ કચરો નહીં, કોઈ જગ્યાએ ગંદકી નહીં, કોઈ જગ્યાએ કોઈનું જોઈને રાતના 12 વાગે લઈ લો, કંઈ તમને જોવા મળશે? રામ રાજ્ય હોય ને એવું બધું ત્યાં લોકો જીવે છે. આપણે તો ગમે તેવું અહીં કોઈ નથી ને જરીક તો ઉપાડી લ્યો. પેલા વૈશ્રામ ભુવાની વાડીની જેમ રીંગણા લવ 2-4 તો કે લેનીભાઈ 10-12 બોલે ઈ ને લેવાનું ઈ. આપણું કેવું છે કે કોઈ નથી એટલે ઝાપો કૂદી અને પછી ભાઈ જાય વૈશ્રામ બાપાની વાડીએ અને ઓલો કે ભાઈ દલા તરવાડી કે ભાઈ લો 2-4 બહુ શિયાળો હાલે છે, રીંગણા ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ છે અને આ રીંગણા કેટલા વેચના 2 વેચના છે તો કે લેની પાછું વાળી ત્યાં વાડીના પાસે જઈને કે લેની ભાઈ 10-12 આમ ચાલુ કરી દીધું. આપણું કેવું કોઈ ન હોય એટલે આપણે લેવાનો. ત્યાં વિદેશની અંદર ગમે તેટલી વસ્તુ સોનાના ખુલ્લા સ્ટોર હોય ને અને ખાલી દરવાજો બંધ કરીને વ્યાજે ને રાતના તો પણ એની કાંઈ થાય નહીં. અને આપણે કહીએ ભાઈ અમારો ભારત દેશ મહાન. કેવો આપણે શું કહીએ? અમારો ભારત દેશ મહાન. તેના માટે આ ઉપદેશ ખાલી ઉપદેશ આપવા માટે નથી. જે વાંચ્યું છે, જે સાંભળ્યું છે, થોડું ઘણું આચરણ. આપણે એમ કહેતા કે બધું ગીતા આપણી અંદર આવી જાય, વેદ આપણી અંદર, પણ થોડું ઘણું આચરણ માણસે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લખાણ સાચું હોય પણ વિચારો આચરણમાં ન હોય તો તે લખાણની કોઈ કિંમત ખરી? લખાણ સારું હોય, જેણે કાવ્ય લખ્યું છે તેના જીવનનો પડછાયો તેના લખાણ ઉપર પડે છે અને તે વિચાર તે કાવ્ય લખનારના આચરણમાં ન જ હોય તો ગમે તેટલું મોટું કાવ્ય અથવા ગમે તેટલો મોટો ઉપદેશ સમાજ ઉપર એની અસર થતી નથી. વાલ્મીકે રામાયણ લખ્યું. વાલ્મીકે શું લખ્યું? વાલ્મીકે રામાયણ લખ્યું. 24,000 શ્લોકને 7 કાંડની અંદર એટલા વ્યવસ્થિત ગોઠવી દીધા. એ વાંચ્યા પછી માણસને એમ થાય છે કે આ જ ખરું જીવન છે. વાલ્મીકે રામાયણ લખ્યું 24,000 શ્લોકમાં તેનું જીવન બોલે છે.
24,000 શ્લોક વાંચી ત્યારે રામાયણની અંદર આપણે વાલ્મીકીના દર્શન કહીએ. એક એક શ્લોક ઉપર આ મહાપુરુષે જે ભાષ્ય અથવા જે કાંઈ કાવ્ય લખ્યું છે ને એક એક શ્લોક ઉપર આપણે જોવા મળે છે. શ્લોકમાં તેનું જીવન બોલે છે. તેમણે વિશુદ્ધ જીવન ગાળ્યું હતું અને તેમનો પડછાયો આજે 10,000 વર્ષ પછી પણ એનો પડછાયો રામાયણ ઉપર પડે છે. નકર કોઈ પણ પુસ્તક હોય ને 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ કે 50 વર્ષ સુધી એ પુસ્તકનું સમાજમાં રહે અને 100 વર્ષ પછી તો પુસ્તક જડ્યું ગોતે કોણ લેખક હતો, કોને કાવ્ય બનાવ્યું, કોને લખ્યું બને. આજે 10,000 વિચાર તો કરો, 10,000 વર્ષ પહેલાં જેના મુખારવિંદમાંથી જે આ કાવ્ય નિર્માણ થયું એ આજે 10,000 વર્ષ પછી પણ એવું ને એવું સ્ફૂર્તિદાયક કાવ્ય આપણે સાંભળવા મળે કે નહીં. આને કહેવાય આ ખરું જે લખ્યું છે ને એવું જ જેણે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ને એનું કાવ્ય જ મહાન ગણાય. બાકી જીવવાનું જુદું અને કાવ્ય લખવાનું જુદું એનું સમાજમાં કોઈ થતું નથી. તેથી વાલ્મીકીએ રામાયણ લખ્યું. 24,000 શ્લોકમાં તેનું જીવન બોલે છે. તેમણે વિશુદ્ધ જીવન ગાળ્યું હતું. લખાણ ઉપર પડે છે અને 10,000 વર્ષ પછી પણ આપણે કેમ ભાઈ ક્યાં ચાલ્યા તો કે ભાઈ રામકથા હાલે છે ને સાંભળવા માટે જાય છે. તુલસીદાસ ભલેની 400-500 વર્ષ વહી ગયા પણ એનો પ્રકાશ આજે રામચરિત માનસ ઉપર પડે છે કે નહીં? હજારો લોકો ઉમટે છે કે નહીં? શા માટે? તો કે આજના આ શ્લોકમાં ભગવાન ઉપદેશ કરવાનો પોતાનો હક અહીં કે છે સિદ્ધ કરે છે. પોતે પોતાને બોલી શકે ને એવું, કારણ કે હું પણ કર્મ કરું છું. પોતે કર્મ ન કરતા હોય ને બીજાને કર્મનો ઉપદેશ આપો તો એની સમાજમાં કોઈ અસર થતી નથી. એટલે ભગવાન પોતે કેવું કર્મ કરે છે એ સિદ્ધ કરવા માટે આ શ્લોકની અંદર પોતાનું જ દ્રષ્ટાંત આપી અને અર્જુનને સમજાવે છે કે ભાઈ મારું જોઈ લે, મારું જીવન છે, મારું જીવન જોઈ લે. આજના આ શ્લોકમાં ભગવાન ઉપદેશ કરવાનો પોતાનો હક સિદ્ધ કરે છે. ભગવાનની વાત સાચી છે. લૌકિક સિદ્ધિ અને પારમાર્થિક સિદ્ધિ બંને સિદ્ધિઓ કર્મથી જ મળે છે. ભગવાન એમ કે બે સિદ્ધિ જો તારે પ્રાપ્ત કરવાની હોય ને, આ બાપાએ કેમ કીધું કે ભાઈ મને અત્યારે જે સિદ્ધિ મળી છે ને એ 11મા વર્ષેથી મેં ચાલુ કરી હતી ત્યારે અત્યારે અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા. કોઈ આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ જો મેળવવાની હોય અથવા ભૌતિક સિદ્ધિ જો મેળવવાની હોય તો બેયમાં કર્મયોગ તો જરૂરી છે ને છે. જો ભૌતિક સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન ન કરે તો હાંડલા બથોડા લેક નહીં, એટલે કર્મ તો કરવું જ પડે એમ અહીં કહે છે. બીજી ભગવાનની વાત કરી છે કે આ જગતમાં કર્મ કરીને ભગવાનને કશું જ મેળવવાનું નથી. તો પણ રાત દિવસ કર્મો કર્યા કૃષ્ણની એક કમાલ છે. હું કાંઈ કરવાનું નથી છતાંય રાત દિવસ આ કૃષ્ણે કર્મો કર્યા. આપણે વિચાર કરીએ તો ખબર પડે કે પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે સાંદીપનીના આશ્રમમાં જઈને હું ભણ્યા છે. જે ભણાવવાનું હતું એ પહેલાં તો એણે ભણી લીધું છે તો ગયા શા માટે? ઘણીવાર વિચાર કરનાર વ્યક્તિને આ એક થાય કે કંસને માર્યા પછી 14-15 વર્ષની 16 વર્ષની ઉંમરે ભગવાન સાંદીપનીના આશ્રમની અંદર શિપ્રા નદીને કિનારે ગયા છે. તો શા માટે ગયા? તો કે જે આશ્રમમાં સાંદીપની વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હતા ને એ તો કૃષ્ણ ભગવાને પહેલેથી બાળપણથી જ ભણી લીધું છે. તો ત્યાં જઈને ભણ્યા શું છે? એટલે ઘણાને આવી રીતનો પ્રશ્ન ઊભો થાય. પણ એ પ્રશ્ન બહુ સરસ છે. હું કે કૃષ્ણ ભગવાન 14-15 વર્ષની ઉંમરે શિપ્રા નદીના કિનારે આવેલો આવી રીતનો જે સાંદીપનીનું જે તપોન હતું એમાં ભણવા ગયા. પણ વાલ્મીકી આગળ લખે છે કે આ ભણવા ગયા એ પહેલાં તો ભગવાને જે ભણાવતા હતા ને એ બધું આત્મસાત પોતે કરી લીધું છે. તો વિચાર આપણે કરવો જોઈએ કે એ ગયા શા માટે, હુકામાં ગયા? તો એ ગયા છે તો એનો વિચાર આપણે કાલે આપણે થોડુંક રહી ગયું છે. હું ભગવાન ભણવાનું તો હવે કાંઈ આખી જેને શું કહેવાય બ્રહ્માંડને જેને સર્જન કર્યું હોય તો એને કાંઈ ભણવાનું હોય ખરું? પણ છતાંય આપણું શાસ્ત્ર કહેશે કે કંસને માર્યા પછી ભગવાન સાંદીપનીના તપોનમાં ભણવા ગયા તો અહીંયા શું ભણ્યા છે, કેવી રીતના ભણ્યા છે, સાંદીપની એને શું કીધું છે? તો આ વાતનો પણ આપણે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. પણ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો એટલે